على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا رب الحسین بحق الحسین عشقی صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجتی. یا رب درود پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعجل فرجهم. 11 مرتبہ درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعجل فرجهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعجل فرجهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعجل فرجهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه 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 ربنا فتقبل مني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله على محمد وآله أجمعين سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد صلی اللہ علی النبی سیدنا و مولانا و مولانا محمد کان علیا فی درجات و فاطما فی تطہیرات و حسنا فی صفات و شہیدا فی تجلیات و زین العابدین بعبادات باکرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلومات صادقا فی اقوالہ قاذما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا قفه عند لطا هاديا الى سبيل النجات عسكريا مع الغزاة ومهديا الى طريق اليقين والنجات صلوات الله وسلام عليهم واجمعين صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكل الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وبارك وسلم وأجل فرجهم آج جس جگہ پر ہم لوگ جمع ہیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے یہ فرش اعضا ہے یہ اعضا خانہ زہرا ہے اس جگہ پر جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں پاک بی بی زینب تشریف لاتی ہیں ماں سکینہ تشریف لاتی ہیں یہ جو مقام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مار کھاتا ہے نا اس کا نام نہیں ہوتا ہے مارنے والے کا نام ہوتا ہے جو مار کھاتا ہے اس کا نام نہیں ہوتا
मारने वाले का नाम होता है। तकरीबन 250 बरस तक जो है बनु उमैया ने जश्न मनाया मौला हुसैन के कत्ल का, कि हमने हुसैन को मारा, इसका जश्न मनाया 250 बरस तक। कितने बरस तक? 250 बरस इसने दिन जश्न मनाया। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना खामोश किया गया, इतना खामोश किया गया कि अपनी बातें वो दुआओं में कहा करते थे। सहीफ़ा सज्जादिया पढ़िए आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, कि आपको इतना दबाया गया, आज के हमारी ज़ुबान में बोलेंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया कि आपको इतना खामोश किया गया कि अपनी बातें जो है उन्होंने दुआओं के अंदर सहीफ़ा सज्जादिया में अपनी बातों के रखी। अपने दीन की तबलीग की तो दुआओं के अंदर की, कि नमाज रोजे की तबलीग नहीं होती, नमाज की तबलीग का हुक्म कहीं नहीं है कुरान में, रोजे की भी तबलीग का हुक्म कहीं नहीं। आज जो तबलीगी जमात घूमती है ना, बोले क्या है, तो बोले तबलीग करने निकले। कहाँ की तबलीग? तो बोले अल्लाह के रास्ते में निकाल ली। क्या अल्लाह का रास्ता क्या बताएंगे आप? बोलते आपको नमाज सिखाएंगे, रोज़ा सिखाएंगे, 6 बातें सिखाएंगे, नहाने का गुस्ल का तरीका बताएंगे, तहारत का, बाथरूम का, न टॉयलेट का। अरे भाई ये 12-25 रुपये की किताब लाएंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे सारी चीज़ें। पूरे कुरान के अंदर कहीं तबलीग अगर है तो विलायत अली के अलावा किसकी तबलीग नहीं है। बेशक। एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला जो है बल्लिग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, या अय्युहर रसूल बल्लिग। एक मुकाम पर सूरह माइदा की आयत नंबर आपकी जुबान में बोले तो 60 पे 7 पे, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे रसूल तुम फरमा दो, इन्हें तुम बयान कर दो, तुम तबलीग कर दो। किस बात की? विलायत अली की। और क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अगर तुमने इस काम को मुकम्मल नहीं किया, यानी तुमने इस मुकाम को नहीं किया कि मन कुन तो मौला फहाज अली, मौला अली के हाथ को नहीं बताया, तो गोया तुमने कार रिसालत का कोई काम नहीं किया। यानी आप दिन भर सारा काम कर लें, सारी थकाई कर लें, और उसके बाद आखिरी में जो है तो आपको कहा जाए कि अगर ये वाला काम नहीं करे, जैसे आपके वहाँ कोई वो आदमी हो आपका, अब दिन भर वो काम करे, एक काम लगा दो, आप उसे सारा काम करे दिन भर, और लास्ट में एक काम करने के वास्ते वो जो है तो पशुपेश में करना चाहता हो, मगर उसकी तबीयत के अंदर वो हो कि करूं कि नहीं करूं, डर हो या खौफ हो या दुश्मनों का खतरा हो, इस तरीके का। मैं आपको बताने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं। तो आप कहें कि भाई अगर ये काम करेंगे तो पेमेंट मिलेगी, ये तो आज की पेमेंट कट। अब रसूल की बारगाह में, सैयदुल अंबिया की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला वही भेज के, फरिश्ता भेज के, जिब्राइल भेज के ये कह रहा है इस काम को अगर तुमने अंजाम नहीं दिया तो गोया तुमने कार्य रिसालत को अंजाम नहीं दिया। वो काम क्या था? वो विलायत अली था। क्या काम था? विलायत अली। आज जब मुहर्रम का चांद दिखता है ना तो लोग हैप्पी न्यू ईयर की हमें वो देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। अरे बोले क्यों? नया साल है तो मुबारकबाद नहीं देना, नए साल की नहीं देना तो फिर कब देना? रोना नए साल को, नए साल के दिन रोना, ये कहाँ लिखा है? रोने को क्या है? मलामत। पहले के पहले ही यानी कि नया साल शुरू हो रहा और तुम रोना पीटना गिलाटा करना चालू करे, इसको नया साल बोलते, इसको नया साल बोलते कि तुम रोने से चालू करो, स्टार्ट करो। मैं बोलता हूं जब तुम दुनिया में आए, कैसे आए? रोते हुए पैदा हुए। तुम्हारी इब्तिदा ही रोते हुए है, और हंसते हुए कभी कोई पैदा हो जाए तो? एक बच्चा है पैदा हुआ और हंसने लगा तो क्या करेंगे? ये तनवीर जैसा सान आदमी जाके उसकी नटई दबा देंगे, बोलेंगे शैतान पैदा हुआ है। रोना जो है ये तो इंसान की फितरत है। रोना क्या है? ये इंसान की फितरत है। और गमे हुसैन हम क्यों ना मनाएं? गमे हुसैन हम क्यों ना मनाएं जब अल्लाह तबारक व तआला चांद तारे सितारे सब मनाते हैं गमे हुसैन। हुजूर गौसे पाक पीर पीरा अमीर मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं कि जब मौला हुसैन की शहादत हुई तो शहादत के बाद जो है तो 70,000 फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन करबला पर भेजा। आज की जो गुफ्तगू है बैकग्राउंड वाली गुफ्तगू रहेंगी, तहमीदी गुफ्तगू रहेगी। इंशाअल्लाह मुफस्सिल गुफ्तगू कल से होंगी। एक मरतबा मिलजुल के बावाज बुलंद दरूद पाक पढ़ें। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, शहादत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरजमीन करबला पर जो है 70,000 फरिश्तों को भेजा। अब वो सुबह कयामत तक मौला हुसैन पे मातम करते रहेंगे, सुबह कयामत तक मौला हुसैन पे रोते रहेंगे, सुबह कयामत तक मौला हुसैन पे गिरिया वजारी करते रहेंगे। कौन? फरिश्ते, 70,000 मलाइका। ये तो सरकार गौसे पाक फरमा रहे हैं। ये जो फर्श से आजा बिछी है, लोग कहते हैं कि भाई कुरान में कहाँ लिखा है?
قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بھائی آپ جو ہے تو پر سے عجا بچھاؤ؟ ہمارے تو دو ہی تہوار ہیں، ایک عید ہے ایک بقرعید ہے، عید ہے اور بقرعید ہے۔ یہ تم نے نیا فنڈا کہاں سے لایا؟ یہ پنجے اٹھا لیے، یہ ڈھول بجانے لگ گئے، یہ ملیدہ بنا لیے، یہ شربت بنا رہے، یہ چونگا بنا رہے، یہ تعزیہ داری، یہ علمداری، یہ تم کہاں سے لائے؟ کیوں شروع کیے؟ اللہ کے رسول نے کبھی کیا تھا؟ اللہ کے بعد حضرت ابو بکر نے کبھی کیا تھا؟ کہتے ہیں نا لوگ، حضرت عمر نے کبھی کیا، حضرت عثمان نے کبھی کیا، اور اس کے بعد یعنی ان بزرگوں کے بعد جو ہے تو خود امام زین العابدین نے کبھی تعزیہ اٹھایا، امام زین العابدین نے کبھی علم اٹھایا، امام محمد باقر نے کبھی علم اٹھایا؟ پھر تم کیوں اٹھا رہے ہو؟ تم کیوں تعزیہ داری کر رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں سینہ کوبی کر رہے ہو؟ ارے میرے بھائی، تم کو تاریخ معلوم ہی نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، کہاں رسول علی کے جیسا چھوڑ کے گئے، کہاں رسول اللہ علی کے جیسا چھوڑ کر گئے، اور کہاں دنیا والوں نے جو ہے تو یزید جیسے کو جو ہے تو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دنیا والوں نے یزید جیسے کو، معاویہ جیسے پلیت کو، مروان کو اپنا رہنما بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا۔ ہم نے اسلام لیا تو دین لیا تو حسین سے لیا، اس لیے میرا آقا غریب نواز کہتا ہے دین است حسین، دین ہی حسین ہے۔ غریب نواز نے نہیں کہا کہ نماز دین ہے، نہیں، دین کا ستون ہے۔ روزہ دین ہے، نہیں، دین کا ایک رکن ہے۔ حج دین ہے، نہیں، دین کا ایک رکن ہے، ایک ارکان دین میں سے ہے حج۔ دین کیا ہے؟ غریب نواز نے کہا کہ دین است حسین، حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آؤ آپ کو دین کی باتیں سکھائیں گے، تو کہو چلو سکھاؤ، بتاؤ آپ حسین کی باتیں، حسنین کی باتیں بتاؤ۔ ارے حسنین کی کون کون سی ادا بتائیں گے آپ؟ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو نا، تمہاری گاڑی ہو میری گاڑی ہو، جب گاڑی میں بیٹھتے ہو تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ سبحان الذی، یہ کب آئی ہے آیت سبحان الذی سخر لنا؟ یہ مولا حسن امام حسین کو رسول اللہ کاندھے پر بٹھائے اور جو ہے تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ امام مولا حسین سے کہا کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، رسول اللہ نے کاندھے پہ اٹھایا، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ رسول اللہ نے پلٹ کے جواب دیا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ ارے بات سمجھ میں، سب گھر کے لوگ ہیں بھائی، کوئی اجنبی ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ نہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے، امام حسین سے کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ رش کو کر کے صحابی کو جواب دیتے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ہے؟ جب یہ بات کہی تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا، یہ آیت جو ہے تو نازل ہوئی۔ اب تو دین کی بات بتاؤ، یہ ہے دین کی بات کہ حسن حسین کو رسول اللہ کاندھے پہ اٹھا لیے، یہ دین ہے۔ حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھا لیے، یہ دین ہے۔ اب جب بنو امیہ کا زمانہ چلا گیا، یعنی امام زین العابدین سید سجاد میرا ایک ایسا مظلوم امام ہے کہ ایک غازی ابو الفضل عباس اور ایک امام زین العابدین، امام زین العابدین نے جتنے مصائب اٹھائے اتنا مصائب کسی نے بھی نہیں اٹھایا، اتنی مصیبتیں کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ اور میرے غازی ابو الفضل عباس کے بعد یعنی کہ جو اصل امتحان تھے، یعنی کربلا کے دن تو حسین کا امتحان ختم ہو گیا، کربلا کے دن حسین کا امتحان تمام شد۔ اب بعد از کربلا جو امتحان رہا وہ امتحان زینب رہا، وہ امتحان زین العابدین رہا سید سجاد کا۔ تو امام زین العابدین کو وہ امتحان رہا کہ آپ ہمیشہ روتے رہتے تھے، امام زین العابدین ہمیشہ روتے رہتے تھے، اور آپ کو بادشاہ نے، وقت کے حاکم نے اتنا تنگ کیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ آپ دعاؤں کے اندر جو تو تبلیغ کیا کرتے تھے، دین حق کی تبلیغ دعاؤں کے اندر کیا کرتے تھے۔ جب امام محمد باقر کا زمانہ آیا تو وہ زمانہ بھی ویسا ہی رہا جیسا امام زین العابدین کا زمانہ تھا، مگر جب امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو یہ جو معاویہ زادے تھے، یہ معاویہ کے جو پٹھو تھے، ان کی حکومت جو ہے تو کایا پلٹ ہوئی، ان کی حکومت ختم ہوئی، بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت آئی۔ رسول اللہ کے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کی اولاد نے حکومت کا دعویٰ کیا اور وہ لوگ حکومت میں آئے۔ یہ جو سطح کی یعنی جو پلٹی چالو تھی اس وقت تو یعنی کہ پورے عالم اسلام کی جہاں تک کا حکومت تھی وہاں پر جو تو اتل پتل چالو تھی، اور اس اتل پتل کے اندر جو ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تبلیغ کرنے کا،
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, मेरे छठे इमाम को, हम क्यों इमाम जाफर सादिक का नाम लेते हैं? हमसे कोई पूछता है कि आप किसके मानने वाले हो, तो हम कहते हैं हम जाफरी हैं, हम इमाम जाफर सादिक के मानने वाले। हम क्यों कहते हैं हम जाफरी हैं? उसकी वजह यह है कि ये दीन जो है, दीन आले मोहम्मद, इसकी सही तबलीग जो हम तक का पहुंचे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचे। इमाम जाफर का हम कुंडा क्यों मनाते हैं, फूल की फातिहा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जो काम गदीर में हुआ था, मन कुंत मौला फहाद अली मौला के बाद, उस दीन की दोबारा जिसने तजदीद की, उसका नाम इमाम जाफर सादिक है, उसका नाम इमाम जाफर सादिक। आज आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, कीमिया को जिसने इजाद किया जाबिर बिन हय्यान, उसका नाम था, केमिस्ट्री का बाबा आदम, वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था। जिसने जो है तो वक्तों का तायुन किया, घड़ी बनाई, वो इमाम जाफर सादिक का मुरीद था। जिसने जो है तो सीमिया इजाद किया, सोना बनाना जिसने इजाद किया, पारस जिसने ढूंढा, वो जो इमाम जाफर सादिक का। इन्हें जितने उलूम निकले, अलजेबरा, रियाजी, ज्योमेट्री, कीमिया, जितने उलूम है, सारे के सारे उलूम जो थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से चले। और ये मौका मिला था इमाम जाफर सादिक को, नहीं तो ये उलूम जो है तो वही उलूम इमाम मोहम्मद बाकिर के पास भी थे, वही उलूम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास भी थे, वही उलूम मेरे मौला हुसैन के पास थे, वही उलूम इमाम हसन के पास थे। मगर इमाम जाफर सादिक को इसका मौका मिला और आपने दीन की तबलीग फरमाई। अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जो है लोग इज्जत तो करते थे आलम इस्लाम, मगर इसलिए इज्जत करते थे कि यब्ने रसूल अल्लाह। लोग सलाम करते थे तो क्या कहते थे? अस्सलामु अलैका यब्ने रसूल अल्लाह। इन्हें लोग करते भाई ये आले रसूल हैं, ये हुजूर के नवासों की औलाद में से हैं, बस इसलिए रिस्पेक्ट देते थे। समझ में आ रही है बात? यानी कि हम इमाम की हैसियत से रिस्पेक्ट नहीं देते थे। इमाम की हैसियत से रिस्पेक्ट सिर्फ जो है मार्फत जो जानते थे, जो चंद लोग जो थे, जो करीब थे, वही रिस्पेक्ट देते थे, वही जानते थे कि ये अहले बैत के छठे इमाम हैं, जो करीब थे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी तेज तो नहीं चल रही है गाड़ी ना, बराबर चल रही है। यानी कि भाई लोग कहते हैं ना भाई ये करबला, ये आसूरा, ये काले कपड़े पहनना, ये अलम बैठाना, ये गमे हुसैन मनाना, ये बालों में तेल नहीं लगाना, कंघी नहीं करना, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं बनाना, अपनी बटनों को खुला रखना, हर जगह एक अपना अपना अंदाज। कहीं पर लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, कहीं पर जो है तो पूरा जब चांद दिखता उससे पहले से हमारी माँ बहनें जो है तो रोटियाँ पका के रख लेती है साल महीने की, फिर तीजा होने तक का इन्हें घर में चूल्हा ही नहीं जलता। बाद जगह ऐसा कि 7 तारीख से लेके जो है तो तीजे के दिन तक का जो है तो चूल्हा नहीं जलता। किसको कौन मारा तुम्हारे वहाँ? गम तो मनाना एक ही दिन का काम, 3 दिन बोले ज़्यादा से ज़्यादा गम मनाओ, उसके बाद गम मनाना नहीं है। मुल्ला तो यही बोलता है, कुरान हदीस में तो यही लिखा है। हर चीज़ तो हमारे वहाँ कुरान हदीस से वैलिड रहती है। तहारत का तरीका सीधा हमारे को बताया गया, वज़ू का तरीका सीधा बताया गया, पानी कैसा पीना ये सीधा बताया गया, उल्टे हाथ से खाना कि सीधे हाथ से खाना ये सीधा बताया गया। बाकी के बड़े बड़े मसाइल तो रहने दो, माँ बाप की इज्जत और तरका हिस्सा और अदब एहतराम वो सब तो रहने दो। इतनी बारीक बारीक चीज़ें बताई गई कि कब्र में मुर्दा उठा डालने लगे तो बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूल अल्लाह पढ़ के, इतनी सारी बारीक बारीक चीज़ें बताने के बाद जब ये बताया गया कि भाई तुम्हारे वहाँ तो 3 दिन ही गम है, मुल्ला तो यही कह रहा है कि 3 दिन गम है, रसूल अल्लाह पूरा साल गम मना रहे हैं। आमुल हुज़्न करार दिया जब मौला अबू तालिब का विसाल हुआ। मेरे आका हजरत अबू तालिब सैयद बता कि जब वफात हुई पूरे साल को रसूल अल्लाह ने कहा कि आमुल हुज़्न है, ये हुज़्न यानी गम का साल है। उसी साल हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन की नानी का पर्दा हुआ। रसूल अल्लाह ने कहा कि पूरा साल आमुल हुज़्न है, अब मैं मदीना नहीं रहूँगा, मक्के में नहीं रहूँगा। रसूल अल्लाह उसके बाद इतना ज़्यादा बेजार हुए मक्कतुल मुकर्रमा से कि आपने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमा के आपने मदीना माइग्रेशन किया। ये जो कहते हैं कि 3 दिन मनाना, रसूल तो साल भर मना रहे हैं। किसके लिए? अपने चचा के गम में। किसके लिए? अपनी बीवी के गम में। ये आम लोगों के लिए है कि 3 दिन मनाओ गम, खास लोगों के लिए नहीं है। और उसके लिए कि जिसके लिए कायनात बनाई गई, बुनियाद ला इलाहा हुसैन है, बिनाए ला इलाहा हुसैन है। तो जब देखे इमाम जाफर सादिक के लोग आते हैं, मेरे को रिस्पेक्ट तो देते हैं, मगर सिर्फ इसलिए देते हैं कि मुझे सिर्फ रसूल का बेटा समझते हैं।
रसूल के नवासे का बेटा समझते हैं, बस इतनी रिस्पेक्ट तो देते हैं, मुझे इमाम नहीं समझते, बेशक मुझे जो है तो मिन जानिबिल्लाह जो है तो हुज्जत नहीं समझते। जिस तरीके से हम मानते हैं अलीयन वली अल्लाह वसीए रसूल अल्लाह हुज्जतुल्लाह व खलीफत रसूल अल्लाह बिला फस्ल हम मौला अली को जो है तो खलीफा मानते हैं। जिस तरीके से बिला फस्ल हम अली को मानते हैं, उसी तरीके से बाद अली हसन को मानते हैं, वैसे हुसैन को मानते हैं, फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन को मानते हैं, उसी तक मेरे आका इमाम मेहदी तक का हम सिलसिलावार चले जाते हैं। बेशक अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी, हम 12 के 12 मोहम्मद है। दरूद पाक पढ़ेंगे। मेरा नारा हैदरी लगा देते थे, नारे हैदरी 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 है हमारी दरसगाह, करबला करबला है हमारी दरसगाह, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हक का सीधा रास्ता, करबला करबला हुसैनियत का मदरसा, करबला करबला हुसैनियत का मदरसा, करबला करबला हुसैन ने बता दिया, करबला करबला हुसैन ने बता दिया, करबला करबला है हैदरी। यारी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास रोज आसूर आपके एक सहाबी आए, बोले अस्सलाम वालेकुम अपने रसूल अल्लाह, मुलाकात किए, बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं काम के लिए जा रहा था, बस सोचा कि जाते जाते आपसे मिल लूँ। जैसे लोग आते हैं ना कि भाई चलो साहिब हैं, साहिब से मिल लो, या हम कोई दरगाह पे जाते हैं, या सुबह आलम को हम बोसा देते हैं, उसके बाद अपने काम से जाते हैं। वैसे ही इमाम जाफर सादिक का एक मुरीद था, वो इमाम जाफर सादिक के पास आया और कहा कि बस आपसे दस्तबोसी के लिए अपने रसूल अल्लाह हम हाजिर हुए थे, हम दस्तबोसी के बाद जो है तो फिर काम पे जाएंगे। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि आज काम पे मत जाना, आज काम के आपकी कितना पेमेंट होता है तुम्हारा? उसने कहा कि इतना पेमेंट होता है। बोले कि इतना मुआवजा, इतना पेमेंट आज मेरी तरफ से तुम ले लो। इमाम ने दे दिया। बोले कि अपने रसूल अल्लाह, मुझे रसूल अल्लाह के बेटे, मुझे आज काम पे जाने से क्यों रोक दिया आपने? रोका तो रोका और मुझे मुआवजा भी दे दिया, और तुम भी कोई काम नहीं बता रहे हो कि चलो तुम्हारे पास कुछ काम हो। तो कहा कि आज मेरे आका मेरे नाना हुसैन का रोज़े शहादत है। इन्हें करबला ये थी, देखो इन्हें जो हुसैन का चाहने वाला है, आज तो हम कितनी चौथी मुहर्रम में दाखिल हुए, 10 मुहर्रम को हुसैन का चाहने वाला इमाम जाफर सादिक के पास आके मुलाकात करके और काम पे जाने के लिए आ रहे हैं। यानी आप जॉब पे निकले हो और जाते जाते तुम्हारे मामा से मिलने आ गए, समझ लो। इस तरीके से चलो मामू से मिल के या सलाम करके अम्मा अब्बा को सलाम आदाब करके जाएंगे, या अपने मुर्शिद को सलाम करके जाएंगे। इस तरीके से वो मिलने के लिए आया। उसे मार्फत इतनी भी नहीं है कि आज हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। तो मौला जाफर सादिक ने उसे मुआवजा दिया। मुआवजा देने के बाद जो है तो उससे कहा कि आज मेरे नाना का यौम विसाल है, मेरे बाबा हुसैन का आज यौम शहादत है। फिर उसके बाद जो है इमाम जाफर सादिक खुद सुनाते थे वाक़यात, करबला के जो वाक़यात है अपने असहाब को, अपने चाहने वालों को खुद सुनाते थे। जो हम तक पहुँचे हैं हुसैन के वाक़यात कि पाक बीबी की चादर छीनी गई, अली असगर की जो है तो अली असगर के हलक में जो है तो 3 चिल्ले का तीर मारा गया, अली अकबर को जो है तो बिरसियाँ लगी। ये जितने वाक़यात करबला हैं ये सब के सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बताते थे अपने असहाब को। और जब बताते 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 जब वो पुख्ता हो गए उसके अंदर, तो फिर मिंबर लगाया इमाम जाफर सादिक ने, चेयर लगाई, मिंबर बोले तो चेयर लगाई, एक ऊंची जगह बैठाई, और अपने एक सहाबी को जो पूरे वाक़यात जान लिया था उसे बैठाया मिंबर रसूल पे, और कहा कि अब तुम जिक्र हुसैन बयान करो। क्या कहा? अब तुम जिक्र हुसैन बयान करो। और इमाम जाफर सादिक जहाँ पे लोगों के चप्पल रखे थे वहाँ पर जाकर बैठे। वहाँ बैठ के उस सहाबी ने कहा कि अपने रसूल अल्लाह आप वहाँ बैठे? बोले ये मेरे जद्द का वो है, ये मेरे जद्द का जिक्र है, और इस जगह पर जो है तो मेरा गाजी आता है, मेरी दादी आती है, मैं वहीं बैठूंगा, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। ये जो करबला जो फैली, जो कहा जाता है कहाँ से फैली, तो आज अगर हम इमाम जाफर सादिक की फ़िक़ा को मानते रहते, सिर्फ वो फूल की फातिया नहीं करते रहते, इमाम जाफर सादिक को मान के इमाम जाफर सादिक की भी मानते, इमाम जाफर सादिक की मानते, तो आज हमको मालूम होता कि करबला कहाँ से निकली। आज हमने फूल की फातिया कर दी, पढ़ दिया, सैयद सज्जाद के सदके में सादिक रख हमें,
علم دے جا علم بے گجب راضی و کاظم و رجا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق سے صادق الاسلام کر۔ امام جعفر صادق کا نام لے لیتے ہیں مگر معلوم نہیں ہے کون ہے جعفر صادق۔ ہاں، آج عام آدمی جسے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، دارو پی رہا ہے، پیوٹ ہے، پتوڑا ہے، گانجڑا ہے، گانجا مار رہا ہے، نشیڑی ہے، جماعت والے آئے اس کو پکڑ کے لے گئے۔ میرے گھر میں خود ایک واقعہ ہوا، میرے ایک کزن بہن ہے، اس کے بیٹے کو وہ حافظ بنا رہی ہے، وہ میرا بہنوں ہی ملا ابھی مجھے عید پہ، تو میں بولا کیا کر رہا ہے تیرا بیٹا؟ بولے حافظ بنا رہا ہوں۔ تو بولا کہاں بنا رہے؟ تو بولے یار دیوبندی مدرسے میں۔ بولا کیوں، تیرے سسر کے مدرسے میں کیا ہوا؟ نہیں، میرے والد کے وہاں۔ بولا تیرے سسرے کے وہاں؟ دونوں جگہ تو قرآن وہی پڑھایا جاتا نا۔ بولے یہاں بھی وہی قرآن پڑھایا جاتا، وہاں بھی وہی۔ بولا پھر شیعہ کے وہاں ڈال دیتا تھا، جب یہاں بھی وہی قرآن ہے وہاں نہیں بولے وہ نہیں ہوں گا۔ یہ کہاں سے آئی یہ مینٹلٹی؟ یہ کہاں سے آئی؟ آج جتنے لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، آج دیوبندی آدمی آتا ہے کیا بولتا ہے؟ آپ تو کاروباری آدمی ہے، بزنس مین ہے، دنیا کو جاننے والے، دنیا کو ہلانے والے لوگ آگے کیا بولتے ہیں؟ بابا یہ سنی تبلیغ میں ہمیں نہیں پڑھتے، وہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ وہ مولانا کو بولا تو وہ ہی پڑھتا، انہیں بھی وہی پڑھتا۔ یہ سنی بریلوی ایک ہی پڑھتے۔ میرے کو ایک ہمارے سائیں ماخن صاحب ہیں قادیان میں، صابری سلسلے کے ہیں، ہندو ہیں بیچارے مگر اہل بیت کو مانتے ہیں، سلسلے والے ہیں۔ میں تو بہت دن تک ان کا نام سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا بندہ ہندو ہے، ہندو جنٹل مین ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، شاید ابھی وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے مجھے۔ بہت چاہتے ہیں میرے، بڑے چاہنے والے ہیں، اور اتنا دین جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھی نہیں جانتے، اتنا دین جانتے ہیں۔ یعنی کہ پریشانی پرابلم اس وقت ہوا، میں پریشان اس وقت ہوا جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بابا جی میں ہندو ہوں، کیا میں مرغا حلال کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ تو میرے دماغ جو ہے تو 90 ڈگری گھوم گیا کہ بول کیا رہے۔ پھر میں اس سے چپے سے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مخدوم صابر علاء الدین کلیری کا ماننے والا ہوں، میں نے گھر میں غوث پاک کی چوکی بنائی ہے، اور میں جو ہوں تو اس لیے جو ہے تو مجھے اتنی معلوم ہے۔ بولے یار اتنے دن سے جو باتیں کر رہے تھے وہ، تو بولے بابا جی اس میں کون سی؟ بولے میں انسانیت کی اور دین کی تو باتیں کر رہا تھا۔ بولے میں بولے کسی کے لیے کیا آپ کی برادری میں آؤں جبھی تھوڑی نہ ہے؟ بولے تو اس نے مجھے بتایا، نے بات نے بتایا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان قادیان آیا، مرزا غلام احمد قادیانی کے گاؤں میں آیا، اور آنے کے بعد وہ جو ہے وہاں پر دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، تو اس نے اذان غور سے سنا کہ قادیانی مسجد کی اذان ہے، پوری اذان سنا، نے کہا کہ وہی اذان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا پھنڈا، سب چیزیں وہی اذان۔ اس نے جا کے وہاں نماز دیکھا۔ خود میں قادیانی مسجد میں ایک مرتبہ بامبے میں گیا تو مجھے پہلے سے معلوم تھا یہ حنفی طریقے سے پڑھتے ہیں، مجھے ہمارے شکیل صاحب ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ قادیانی حنفی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں کے عام مسلمان پڑھتے ہیں نا، تراویح پڑھنے والے جتنے ہیں، جتنے بھی ہیں سنی دیوبندی اہل حدیث، جتنے بھی ایسے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، یعنی کہ بھائی میں کنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ میں کسی بھی دین کو تنویر کیا ہے میں تنویر سے جا کے پوچھنا کہ تنویر کون ہے، عبد الرحیم صاحب کا کاروبار کیا ہے، عبد الرحیم صاحب سے مل کے وہاں جاننا، دور سے بیٹھ کے نہیں جان لینا تمہارے سے پوچھ کے انہوں ایسے ہیں، ماموں کے دوست ہیں ان کا ایسا نہیں، جو جیسا ہے اس کا اس میں جا کے تلاش کر کے اسے معلوم کرنا۔ دیوبندیت کیا ہے میں نے دیوبندیوں کے وہاں جا کے سیکھا ہے، اہل حدیث کیا ہے میں باقاعدہ اہل حدیث کی مسجد میں جاتا تھا، ان کا خطبہ سنتا تھا، جب اذان ہوتی تھی تو اٹھ بیٹھ کر لیتا تھا نماز میں ان کی، اس کے بعد اپنی اپنی نماز پڑھ لیتا تھا۔ باقاعدہ اہل حدیث کی میں نے یعنی مذہب اہل بیت کو جب میں نے سیکھنا شروع کیا تو پہلے اپوز کی کتابیں پڑھی، رد کی کتابیں، کہ 12 اماموں کو جو نہیں مانتے ان کا بولنا کیا ہے، میں نے رد کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر یعنی کہ اپوز سپورٹ میں آیا۔ آج اللہ کا شکر ہے، پنجتن پاک کا احسان ہے کہ کوئی آج ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اہل بیت کے، اس میں گھر پھونک کے تماشا دے کے ہم نے اس لائن میں تو بند کر دو، یہ جو ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر چالو، اس کو بند کر دیجیے۔ درود پاک پڑھے بابا جی، بامبے میں ہم گئے، بامبے سینٹر میں قادیانیوں کی مسجد تھی، میں نے جھانک کر دیکھا کنفرم کرنے کے لیے، وہ لوگ ویسے ہی نماز پڑھے تھے جیسے عموماً مسلمان نماز پڑھتے۔ ایک قادیانی کا جو بندہ تھا جو مجھے وہ بلایا تھا وہاں پہ، میں نے اس کے ذریعے گیا تھا وہاں، تو مجھے دیکھ کے ایسا یعنی کہ ہلکی سی ہنسی اس کو چھوٹی، یعنی کہ وہ سمجھا کہ میں جو ہوں تو تعجب میں پڑ گیا، میں جو ہوں تو پراؤنے کو ہو گیا، یہ تو اپنے ہی جیسے پڑھ رہے ہیں، مگر مجھے تو معلوم تھا، میں نے کہا کہ بیوقوف مجھے کہاں بنا رہے، میں تم کو بیوقوف بنانے آیا ہوں۔ تو وہ یعنی کہ ایک ہلکی سی ہنسی نے اس کی نکلی کہ یہ ابھی یعنی کہ اس کو تو پریشان ہو جائیں گا کہ یہ بھی تو اپنے ہی جیسا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو قادیان میں بندہ گیا، ماخن صاحب بتاتے ہیں کہ جب اس نے جا کے دیکھا تو وہی قرآن شریف ہے،
जो मुसलमान पढ़ते हैं, वही नमाज है जो मुसलमान पढ़ते हैं, सब कुछ वही है। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? उसको वहाँ बेटी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, घर भी मिल गया, उसने जो है तो कादियानियत कबूल कर ली। ये देवबंदी बरेलवी और ये देवबंदी बरेलवी कादियानी मौदूदी, ये सब के सब जो होते एक जैसा नमाज पढ़ते हैं, इनके तौर तरीके में कोई फर्क नहीं है। और यही इतने जो फिरके हैं, इन्होंने ही इस्लाम का आज कबाड़ा करके रखा है। आज जो है ट्रिपल तलाक का मसला हो या फिर दीगर जो मसाइल हमारे साथ शुरू हैं, बाबरी मस्जिद को लेके जो इशू हुआ, या दीगर जो भी हमारे यहाँ गिलाटे होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो वबाल जान बना हुआ है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये सारे के सारे यही देवबंदी बरेलवी कादियानी जमात इस्लामी के, मौदूदी के, अहले हदीस के, यही लोगों की वजह से सारे फसादात बर्पा होते हैं। और हम इमाम जाफर सादिक के मानने वाले, अगर हम कादरी है तो हमारे सिजरे के अंदर छठा पीर हमारा इमाम जाफर सादिक है। हम कादरी हैं तो हमारा छठा पीर इमाम जाफर सादिक है। अगर हम अहले बैत को मानने वाले हैं तो हमारे छठे इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। और हम क्या किए? हमने गरीब नवाज को माना, गरीब नवाज के जद्दों का नाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काजिम, उनकी औलाद है गरीब नवाज, उनकी औलाद है गरीब नवाज। इमाम हुसैन की औलाद है बंदा नवाज, इमाम हुसैन की औलाद है अशरफ दो जहां। ये सब जितने गुम्मद में सोए हैं ना, गुम्मद वाले, ये सारे के सारे हसनी हैं या हुसैनी हैं, या तो घर वाले हैं या फिर हुसैन के दर वाले हैं, या तो पुतरस के जैसा हुसैन के दर वाले हैं या घर वाले हैं, वही गुम्मद में सोए हैं। और नहीं तो जो घर वाला भी नहीं है, दर वाला भी नहीं है, उसका गुम्मद भी ऐसा बना है कि जैसे बिजली गिर रही है, टेढ़ा मेढ़ा गुम्मद बना है। बरेली में जाके देख लो अहमद रजा खान का, उसका गुम्मद भी ऐसा है कि जैसे जो है तो उसके ऊपर बिजली गिर रही है ना। तो दुनिया ही में ने उसके बनाने वालों ने भी गुम्मद ऐसा बनाया कि उस पर बिजली गिर रही है। जिन्होंने ताजियादारी को हराम कहा, जिन्होंने मातमदारी को हराम कहा, जिन्होंने काला कपड़ा पहनने को हराम कहा, ये सब चट्टे बट्टे एक ही देवबंदी अहले बरेलवी, इन लोगों का पूरा प्री प्लान था हिंदुस्तान से मुहर्रम को खत्म कर दिया जाए, माह मुहर्रम में शादियां राइज की जाए, बाकायदा 10 मुहर्रम के दिन शादियां की गई, बाकायदा जो है तो चेहल्लुम के वक्त पहले जो तो शादियों का रिवाज दिया गया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जो जिक्र हुसैन करते हैं, मातम हुसैन करते हैं, और उनका टाउन हॉल है, शादी हॉल है, शादी हॉल वो मुहर्रम में 40वें से पहले देते हैं किराए पे, टाउन हॉल किराए पे देते हैं। यानी कि बाप की जमीन के ऊपर उगी हुई घास काट के बेच रहे हैं और खुद मातम हुसैन करने जा रहे हैं। हम जो है तो जब तक मुहर्रम होता है भाई, किसी के वहां ना मुबारक बर्थडे की भी मुबारकबादी नहीं देते। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, अवॉइड कर देते हैं, चाहे उससे कितने भी अच्छे ताल्लुकात हो। ताल्लुकात खराब होते तो हो जाए, झक मराने जाए, मगर जो है हम हुसैनियत को नहीं छोड़ते। हुसैनियत रो लेने धो लेने का नाम नहीं है, रो लिए गिरिया कर लिए, इसका नाम हुसैनियत नहीं है, एक इनकलाब का नाम है। ये जो फर्श से आजा बिछी है, ये तुम्हारी जो है तो क्लास है, ये तुम्हारे लिए जो है क्लास बनाई गई है। यहाँ पर एक सबक है। सबक क्या है? सबक यह है कि तुम्हारा हुज्जतुल कायम ज़ुहूर फरमाएगा, हुज्जतुल कायम ज़ुहूर फरमाएंगे। उसकी तैयारी के लिए तुम्हारे पास कितना हुआ, जब आ जाए तो उसके लिए तुम्हारे लिए क्या तैयारी है, ये उसके लिए फर्ज से आ जाए। क्योंकि कल अगर इमाम हुसैन जिस तरीके से आवाज दे रहे थे, हल मिन नासिरों का, कौन है जो मेरी मदद को आए, आज हम कहते हैं ना जो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हम लब्बैक या मेहदी के लिए कितना तैयार हैं, लब्बैक या मेहदी के लिए कितना तैयार हैं। खुदा की कसम, इमाम जमाना आज आ जाए ना, तो जिस तरीके से इमाम हुसैन को कत्ल किया गया था ना, उससे बुरी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ में हाल किया जाएगा। आज ये वो हालत है कि आज देखेंगे तो करबला नहीं मनाई जा रही है, आज देख लो खामनाई और खुमैनी की मौत का मातम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की जगह हर जगह पर खामनाई और खुमैनी की मौत का मातम मनाया जा रहा है, ईरान की मौत का मातम मनाया जा रहा है। ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है वली फकी के नाम पर। भाई खामनाई साहब थे, अपनी जगह थे, उन्होंने शहादत दी, सब कुछ सही था, मगर हुसैन से बड़ी शहादत नहीं है उनकी। या खामनाई साहब ने वो काम नहीं किया जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करेंगे। इन्हें जो किया है वो अपनी जगह, मगर जिस तरीके से इन्हें कौम को मिसगाइड किया जा रहा है, तो ये किसी अलग रुख पे लेके जाया जा रहा है। तो आज अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह पर इमाम मेहदी आज आ जाएं, तो तुम और हम वही करेंगे। और उसकी खुली मिसाल है,
کہ सुफियानी का लश्कर ऐसे खड़ा होगा, ऐसे इमाम ज़माना का लश्कर खड़ा होगा। लोग कहेंगे ऐ रसूल अल्लाह के बेटे तुम काहे को आ गए, नहीं आने का था तुम्हारे को, अभी चुप जहाँ थे वहीं जाओ, क्यों आ गए तुम, जाओ वापस, तुम्हें भी परेशान हुए हमको भी परेशान करे, हम तो सोचे थे तुम आने के बाद हम गुलछर्रे उड़ाएंगे, बड़े मजे मारेंगे हम, तुम तो और हमारे को मुसीबत में अताब में डाल दिए, जाओ तुम जहाँ से आए थे। और जब देखेंगे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नहीं मान रहे तो लोग इमाम के लश्कर से निकल के सुफियानी के लश्कर में शामिल होंगे। 40 दिन तक फौजें खड़ी रहेंगी। यानी कोई ऐसा नहीं कि बस आ गएंगे इमाम तो जो कहते हैं कि भाई हाल गम सुनाएंगे। अबे तेरा हाल गम सुनने के लिए थोड़ी आ रहे हैं इमाम, वो तो आ रहे हैं कि उस दीन का गलबा करने के लिए कि जिससे चाहे काफिर और मुशरिक को कितना ही जो है तो बुरा लगे, उस दीन का गलबा करने के लिए। तुम क्या समझ लो कि इमाम मेहंदी आ जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे सुधर जाएंगे, इमाम मेहंदी आ जाएंगे तो हमारे लिए जो है तो हरा भरा हरिया। उससे पहले तुम्हें जान देना पड़ेगी, उससे पहले तुम्हें जो है तो अपने घर का नजराना देना पड़ेगा। क्या कहा रसूल अल्लाह ने कि मेरा हुज्जत मेरा कायम अगर जहूर फरमा जाए तो लाजिम है तुम अपने घरों से निकल पड़ो, अपने घरों से निकल पड़ो, चाहे तुमको बर्फ के ऊपर एड़ी के बर रगड़ के क्यों ना जाना पड़े। यानी अगर आज हमारे वहाँ जो ठंडी पड़ती है ना, हम डबल सूटर पहन लेते हैं, हमारे यहाँ अगर ठंडी पड़ी तो डबल सूटर पहन लेते हैं। और जहाँ पे बर्फ गिरती है, जो बर्फीले इलाके हैं, हिमालयाई इलाके हैं, अगर जो है हम ऐसे इलाकों से गुजरना पड़े इमाम के लिए एड़ियों के बल बर्फ के इलाके में, यानी ठंडी से हम कांप रहे हैं, रसूल कह रहे हैं कि तुमको घुटनों के बल जो है जैसे छोटा बच्चा चलता है वैसे क्यों ना जाना पड़े, तुम जाओ इमाम की नुसरत के लिए। और तुम नहीं गए तो तुम्हारा या हुसैन या अली या अब्बास कहना सब बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए बुजुर्गान दीन जो है तो सफर करते रहे हमेशा हमेशा। यानी कि मखदूम जहांगस्त बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया का सफर किया, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा दुनिया का सफर किया, बंदा नवाज येसुदराज ने दुनिया का सफर किया, हजरत शाह सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी दुनिया का सफर किया। ये बुजुर्ग क्यों सफर करते थे? शाह बदिउद्दीन जिंदा सा मदारुल आलमीन, इन्होंने ये बुजुर्ग सफर क्यों करते थे? ये सफर इसलिए करते थे कि सफर के मसाइब हमें मालूम हो, सफर के हालात हमें मालूम हो। जब आदमी अपने गांव से दूसरे गांव जाता है तो उसको जो है तो फिर रहने का, सहने का, जीने का तरीका मालूम होता है। ना वहाँ उसके बाप की वजह से उसको पहचानते हैं, ना उसको उसके अपने खानदान की वजह से पहचानते हैं, बस के उसके अंदर क्या इल्म होता है, क्या हुनर होता है, क्या हिकमत होती है, उसकी वजह से पहचानते हैं। आज हम बैठे हैं ना, ये हुसैन का एहसान है, मौला हुसैन का एहसान है, हम हलाली है इसलिए बैठे हैं ना। ये इज्जत जो है ये हमारी माओ के कदमों का सदका है जो आज हम बैठे हैं। हम क्या आपके दूध के सगे हैं कि खून के सगे हैं? आपका मेरा रिश्ता क्या है? अलियन वली अल्लाह का ही रिश्ता है ना। ये अलियन वली अल्लाह की इज्जत है जो मैं आज परदेश में गरीबुल वतन में बैठा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। ये जब आदमी जो है दूसरी जगह जाता है तो जो हमारे अंदर जो हुनर है, जो मोहब्बत अहले बैत है जो उबाल रही है, वही उबाल सुनने के लिए बैठे। आपके अंदर भी है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना आपके अंदर भी है, मगर आप सुनने के लिए बैठे हो कि ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, अहले बैत की मोहब्बत में दिल हल्का हो जाए। और अगर कोई कहता है कि मैंने फलाने को मौलाई, अब्दुल रहीम को मैंने मौलाई बना दिया, मैंने तनवीर को मौलाई बना दिया, मैंने बच्ची को मौलाई बना दिया, इसे मैंने मौलाई, मैं कहूँ मेरी वजह से 150-200 लोग मौलाई बने, मैंने अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, ये मेरा कोई इसमें अंदर खास नहीं है, मैंने इसे बोल दिया, उसे बना दिया, उसे बना दिया। ये जो तुम बैठे हो ना, एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक के पास, कहा कि मौला मैं 2 मरतबा आया तुम्हारे वहां और आने के बाद मैं वापस चला गया। आपकी मुरीद होने आया और 2 मरतबा आया और वापस चला गया। मैं सोचा कि हम नहीं होऊंगा, मैं तीसरी मरतबा आया हूँ। मौला ये क्या हुआ? मैं 2 मरतबा आया, मैं मुतमईन नहीं था, मैं मान नहीं रहा था, मगर तीसरी बार आके आपके पास मुरीद हो रहा हूँ। कहा कि तेरे अंदर जो है तो फॉल्ट नहीं है, ये शुक्र मान अपनी माँ का जाके कि तेरी माँ 2 मरतबा बदकारी करने के लिए निकली थी मगर 2 मरतबा वापस आ गई थी। 2 मरतबा बदकारी के लिए निकली थी, 2 मरतबा वापस आ गई, इसलिए तू हमारे दर पे 2 मरतबा आके वापस चला गया। अब जो तीसरी मरतबा आया ना, तेरी माँ के कदम सलामत थे, इसलिए तू जो है तो आज हमारे हल्का गोश्त में दाखिल हुआ है, आज अहले बैत का चाहने वाला हुआ है। तो आज अगर हम किसी को मौलाई बना रहे ना, हम सिर्फ अपनी बात पहुंचा दे रहे हैं। नहीं तो अबू जहल को भी रसूल अल्लाह ने बताया था नहीं माने, मगर मिसमेत अम्मार ने मान लिया, अबू जर गिफारी ने मान लिया, जनाबे मिगदाद ने मान लिया, अम्मारे यासिर ने मान लिया। क्यों माना?
इनकी माएँ नेक थी, इनका बाप एक था। दरूद पाक पढ़े बाबा जी बुलंद। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो हैं, इन्होंने इस फर्श अदा को जो तो हमको दिया। ये इस फर्श अदा को तो सैयदा ज़ैनब ने बिछाया था, मगर जो है तो ये एक महदूद लोगों के दरमियान था। आज जिस तरीके से हम लोग हैं ना, हम भी बैठे हैं इस फ्रीडम में, इस हिंदुस्तान की आज़ादी में। अपनी बातों को तमाम करता हूँ मैं अब यानी मसाइब की तरफ। अपनी फ्रीडम के अंदर जो बैठे हैं हम, इस हिंदुस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस, इस देश में जहाँ हमें बोलने की आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है ना, फ्रीडम है भाई हमारे लिए। हम चाहें तो अपना एक नया मसलक बना सकते हैं, नया मजहब बना सकते हैं, अपनी बातों को हर तरीके से रख सकते हैं। हम चाहें तो हुकूमत के खिलाफ भी बोल सकते हैं, हुकूमत की हिमायत में भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वक्त की हुकूमत अगर इन्हें गलत करती है तो उसके खिलाफ भी हमें बोलने की आज़ादी है। ये हमारा देश है, आज़ाद है, हम इंडिपेंडेंस रहते हैं। और जितनी आज़ादी इस देश में है, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। अमेरिका और लंदन भी जमहूरियत का दावा करते हैं, मगर वैसी जमहूरियत और वैसी आज़ादी नहीं है जिस तरीके से हम लोग आज़ाद हैं, जिस तरीके से हम आज़ाद हैं इस तरीके से। क्योंकि आज हम रोज़ आसूर जुलूस निकालते हैं। आज हमारे वहाँ जहाँ पर हमारे अहले बैत के चाहने वाले रोज़ एक एक दिन जुलूस निकालते हैं। आज अमेरिका में जाएंगे तो कहेंगे कि आपको संडे के दिन ही जुलूस निकालना है आसूरे का। अभी फ्राइडे को आ रहा है ना आसूरा, उनको कहेंगे नहीं आप संडे को, या तो ये संडे को निकाल लो या नेक्स्ट संडे को निकालना। ये हर जगह का अलग अलग माहौल है। तो आज हम जिस देश में बैठे हैं, हुसैन का एहसान है कि आज जिस ये आज़ादी की जो आवाज़ थी, ये हुसैन इब्ने अली की आवाज़ थी। और ये आज़ादी का मतलब जो है, ये भी जो हमारी आज़ादी है, ये भी महात्मा गांधी जी ने इमाम हुसैन इब्ने अली से जो है तो 72 लोगों को लेकर निकले थे। हुसैन इब्ने अली जब दांडी मार्च के लिए निकले महात्मा गांधी जी, तो 72 लोगों को लेकर निकले। तो कहा कि आप 72 लोगों को क्यों लिए? तो कहा कि मैं जगत गुरु इमाम हुसैन के आदर्शों का पालन करने निकला हूँ, कि उन्होंने भी जो है तो 72 लोगों को लेकर निकले थे, और मैं भी 72 लोगों को लेकर इस आज़ादी की जंग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जब मौला हुसैन का आखिरी वक्त तो आया ना, उससे पहले जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मसाइब का यानी कि तहमीद है, यानी कि स्टार्टिंग है। इंशाअल्लाह कल से मगरिब और इशा की नमाज पढ़ें आप, उसके बाद फिर जिक्र शुरू किया करें, है ना, क्योंकि फिर हमको भी वक्त मिल जाए। यानी कि जब 7:02 पे आज वक्त होता, मगरिब और इशा पढ़ लें। मगरिब के फ़ौरन बाद इशा हमारे वहाँ हो जाती है, दोनों नमाजें मिला के पढ़ें। तो पढ़ने के बाद जो है, क्योंकि हम मसलक गरीब नवाज के मानने वाले हैं भाई, जब हज करने जाते हैं तो दोनों नमाजें फराडी पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? जो कहे कि भाई आप क्यों मिला के पढ़ते हो, उनको कहे कि भाई तुम हज करने जाते हो वहाँ क्यों मिला के पढ़ते हो? उनसे पूछे भाई, मीना में जब अरफात में रहते हो तो जुहर और असर मिला के पढ़ते हो, जब कंकरी चुनने के लिए जाते हो तो मगरिब और इशा जब वहाँ पे तुम्हारी मिला के हो जाती है तो यहाँ क्यों नहीं होती? जब वहाँ हो जाती है तो यहाँ भी हो जाएंगी। तो ये तो हमारा अहले बैत का तरीका, भाई अहले बैत के तरीके में हमारे वहाँ आसानी है। तो मगरिब और इशा के बाद जो तो ज़िक्र को शुरू करो, और ज़िक्र को शुरू करने के बाद फिर इंशाअल्लाह मसाइब होंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो आपने जो है जनाब फ़िज़्ज़ा से कहा कि फ़िज़्ज़ा तबर्रुकात रिसालत से, वो जो डब्बा है तबर्रुकात रिसालत का, उसे उठा के ले आओ जो जिब्राइल जन्नत से लेके आए थे। वो काफूर और कफन लेकर आ जाओ जो जिब्राइल जन्नत से लेकर आए थे। जनाबे फ़िज़्ज़ा रसूल अल्लाह की खिदमत में वो कफन और काफूर पेश किया जो जिब्रील अमीन जन्नत से लेकर आए थे। सरकार दो आलम ने उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, उस काफूर को और उस कफन को। सरकार दो आलम ने 4 हिस्सों में तकसीम किया, काफूर को और कफन को। और एक हिस्सा जो है तो मेरी माँ फातिमातुज़ ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन को दे दिया, एक मौला अली मुश्किल कुशा को दिया, एक अपने लिए रखा और एक इमाम हसन को दे दिया। मेरी माँ फातिमा और मेरा मौला कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे हुसैन का कफन। बीबी फातिमा कहती है, बाबा आप मेरे हुसैन को भूल गए। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मैं और हुसैन को भूल जाऊंगा? हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। फिर कहा कि बाबा आप जो है, जब हुसैन तुमसे है और तुम हुसैन से हो तो तुमने हुसैन का फिर कफन क्यों नहीं दिया? मुझे कफन दिया, अली को कफन दिया, हसन को दिया, अपने लिए रखा। अल्लाह ना बाबा मेरे हुसैन का कफन।
کہا کہ فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے کہ جسے غسل دیا جائے، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ تو کہا کہ بابا کیا میرے حسین کا کوئی وارث نہیں رہے گا؟ کیا میرا حسین جب کربلا میں شہید ہوگا تو اسے کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ غسل کے بعد کفن دیا جاتا ہے، کہا کہ اس کا وارث تو ہوگا، مگر یہ کہتے ہوئے سرزمین کربلا سے جائیں گا سید سجاد امام زین العابدین کہ بابا مجھے معاف کرنا۔ اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں تاردار کھور لنگر ہوں گا، یعنی کہ جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا، پیر سے مارتے ہیں، اس کے اندر کیلیں اگر لگا دی جائے اور لوہے کا لگایا جائے، ویسا کھاردار توق تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے کے اندر، اور وہ دونوں پیروں کے بیچ میں جب امام چلتے تھے تو اس کی وجہ سے رگڑ کے جو ہے تو لہو لہان ہوتا تھا امام زین العابدین کا جو ہے تو پیر۔ اور پھر اس کے پیچھے جو ہے تو یزید کی فوج جو ہے ابن زیاد کی فوج مولا کے اوپر تازیانہ مارتی تھی۔ دو ہی لوگ ایسے ہیں اہل بیت میں جن کے جو ہے تو پردہ فرمانے کے بعد شہادت کے بعد ان کے نہلانے والوں کی چیخیں نکل گئی۔ ایک مولا علی تھے جنہوں نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا تو مولا علی کی چیخ نکل گئی۔ کہا کہ چیخ کیوں نکلی؟ کہا کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ میں بدن فاطمہ کو غسل دینا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو بھی غسل دینا پڑے گا۔ جو دروازہ گرا تھا رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر، لات مار کے جو حجر رسالت میں دروازہ گرایا گیا تھا، اس میں صرف جو ہے تو حضرت محسن کی شہادت نہیں ہوئی، میری ماں فاطمہ الزہرا کی جو ہے تو پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ اور جب امام زین العابدین سید سجاد کی شہادت ہوئی، سید سجاد کی شہادت ہوئی، میرا پانچواں امام محمد باقر ایک چیخ مار اٹھا۔ امام محمد باقر نے چیخ ماری۔ جب آپ نے پشت سے کفن اٹھایا نا، ہمیں کہا جاتا نا الٹا مت سویا کرو، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ میرا آقا زین العابدین پوری زندگی عبادت کربلا کبھی پیٹ کے پر نہیں سویا۔ چیخ مار کے رو گریا کرنا ہے۔ اس جگہ پر سیدہ زینب آتی ہے، اس جگہ پر پاک بی بی سکینہ آتی ہے، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ یہ جو ہے تو مظلوم کا غم ہے۔ جب تم روتے ہو نا، اپنے آنسوؤں کو پاک بی بی سیدہ اپنے رومال میں جگہ دے دیتی ہے۔ اس جگہ پر شرمانا نہیں، ذکر حسین میں غم اعزا میں کبھی شرمانا نہیں، بلکہ جو ہے اس کو جو ہے اپنی اولاد میں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جب غسل دیا گیا، غسل کے وقت جو ہے تو امام محمد باقر نے جب آپ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پشت کے اوپر کہیں گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ کہا کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین پہ اتنے تازیانے برسائے گئے تھے، اتنے تازیانے برسائے گئے تھے کہ مولا زین العابدین علیہ السلام کی پشت پر، پیٹھ پر، بیک سائڈ میں کوئی بھی گوشت رہ ہی نہیں گیا تھا، سارے کے سارے گوشت نکل گئے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اس حالت میں جو ہے تو میرے مولا نے جو ہے تو پوری زندگی، ایک آدمی آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر پر، باہر سے جانے لگ گیا، میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، باہر سے جانے لگ گیا، دیکھا تو گھر کے اوپر سے پانی گر رہا تھا، تو پانی کے کچھ چھینٹے اس کے اوپر آ گئے۔ پانی کے جب وہ چھینٹے آ گئے تو گھر میں گیا امام زین العابدین کے وہاں پر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ امام زین العابدین کے پاس کوئی، جب نکلتے تھے نا امام زین العابدین، کسائی جو ہے دیکھ کے گوشت کو چھپا دیتا تھا۔ امام زین العابدین کے سامنے کوئی جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا، کوئی جانور کو جب ذبح کرتا تو کہتے تھے کہ اس سے بھی بری حالت میں جو ہے تو میرے آقا کو شہید کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین دن رات رویا کرتے تھے، دن رات رویا کرتے تھے۔ تین لوگ ہیں جو سب سے زیادہ روئے، ایک حضرت یوسف روئے، حضرت یوسف کے بابا حضرت یعقوب روئے، ایک حضرت نوح روئے، اور پھر اگر کوئی رویا تو امام زین العابدین روئے۔ آ کے جو ہے پانی کے چھیٹا گرا، وہ آ کے جو ہے تو دک الباب کیا، کھٹکھٹایا، دروازہ بیل دی،
جب بیل دی تو امام زین العابدین کی کنیز آئی اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے. کہا کہ میرے اوپر کچھ پانی کے قطرے گر گئے ہیں, کیا یہ نجس تو نہیں ہے, ناپاک تو نہیں ہے؟ کہا کہ یہ نجس قطرے نہیں ہیں, ناپاک قطرے نہیں ہیں, بلکہ یہ میرے آقا زین العابدین سید سجاد جو گریا کرتے ہیں نا, یہ اس کے قطرے ایسے ہیں کہ قطاروں کی شکلوں میں نکلتے نکلتے باہر تک یعنی اس کی چھت کے اوپر سے نیچے ٹپک رہے ہیں. امام زین العابدین اتنا رویا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہتے کہ مولا آپ کتنا رو گے, آپ کتنا رو گے اپنے جد کے غم میں, بس بھی کرو. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یوسف کا تو یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا نا, یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اس نے یوسف کے ہجر میں روتے روتے اپنی آنکھ کی بینائی ختم کر دی تھی. جناب یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنی آنکھ کی بینائی ختم کر دی تھی. ہائے کربلا کے اندر میرے 17 یوسف جو ہے تو ذبح کر دیے گئے میری آنکھوں کے سامنے, میں دیکھتا رہا. 17 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے, میں دیکھتا رہا. میری بہن سکینہ جب پانی مانگتی تھی تو ابن زیاد جو ہے پانی کی جگہ تماچے مارا کرتا تھا. میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر جب پانی مانگنے لگا, اس کی جو ہے تو پانی تو اسے نہیں ملی مگر اس کی روح نکل گئی. قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق العلي وأنت العالى وبحق الفاطمة وأنت الفاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان وبحق الأئمة الطيبين الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. پڑھو. یا اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا ہو علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. جو چادر زینب کی آزادار ہے مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی کفن ہے, مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے. بے جرم و اسیروں کو رہائی کی خبر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. پالنے والے ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ذکر حسین کو, غم حسین کو, ماتم حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو میرے مولا ماتم حسین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. جو مشکل میں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ جو بار قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں بار قرض سے نجات عطا فرما دے. یا الہ العالمین جن کے بچے میرے مولا اپنے ماں باپ کے نہیں سنتے, اپنے بچوں کو ماں باپ کا سننے والا بنا دے. یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی ہمیں دعائے خیر کے لیے کہا, سب کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, عقیدے کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں محبان حیدر کرار ہے میرے مولا سب کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ پرچم عباس کو سربلندی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے امام کا ظہور فرما. امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے اپنی بھی دلی جائز تمنائیں مرادیں جو ہیں دعائیں کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اللهم فتحنا بالخير مغفرة صلی اللہ علیہ محمد علیہ اجمعین. ماتم حسین لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین 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 یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی یا سیدی یا عباس یا ابو الفاضل عباس 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 یا سیدی یا عباس اے سکینہ کے سکا یا سیدی یا عباس اے سکینہ کے سکا یا سیدی یا عباس دریا پہ بازو کٹوائی یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا ابو الفاضل عباس ہائے سکینہ ہائے پیاس 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 ہائے سکینہ السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بے شیر مجاہد سلام السلام اے میرے بیمار مجیب السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام اب یہی پڑھی السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بے شیر مجاہد سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام زینب کلثوم علیہ السلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بے شیر مجاہد سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام اے میرے عباس علمدار سلام السلام اے میرے بیمار امام السلام السلام اے میرے بیمار امام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک علی ولی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا فاطمہ الزہرا الصلاۃ والسلام علیک امام حسن مجتبی السلام علیک علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار حسین وعلی علمدار حسین وعلی سفیر حسین السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا و ائمۃ الطیبین الطاہرین من ذریۃ الحسین السلام علیکہ امام زین العابدین السلام علیکہ امام محمد باقر السلام علیکہ امام جعفر صادق السلام علیکہ یا امام موسیٰ کاظم السلام علیکم ایمان السلام علیکہ امام علی امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا السلام علیکہ امام علی رضا السلام علیکہ امام محمد تقی السلام علیکہ امام علی النقی السلام علیکہ امام حسن عسکری السلام علیکہ امام مہدی صاحب الزمان خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الارض لخمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومحمد الفاطمہ ما بعد من نسل قد جانا من فضل العابد والغافر والصادق والقادم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی حسینیات 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد